तापर 2-4 दिन गला झील कहूँ बापा मुझे रही डिवोर्स कहीं आमे कौन करूचे आमे निजे बुझुने कौन कहीचे आमे निजे बुझुने आम पे आउ जणे कहूची तेणु आमे व्याकुल होछे संसार रे जीवन रे प्रतिदिन प्रति मुहूर्त रे जहा कहिवो जहा करिवो ए उभय आग प्रभु को समर्पण कर दियो मोरे वचन प्रभुंकर एई वचन द्वारा करा जाउथिबा कर्म मध्य प्रभुंकर प्रभु ठीक गुड़िक मते दियो बेटिक गुड़िक बाछी अलगा कर दियो मते सियाडे नियो जिते बेले व्यासपुत्र सुख श्रीमद् भागवत परीक्षित को शुणेले कहले किछि करिवा दरकार नहीं खाली मन दे शुणी दियो या आपण माने धन्य 12 वर्ष शुनिचंती 13 वर्ष रे अलग अलग प्रकार कथा होची यदि शुणी दब खाली से कल्याण अच्छे कि मुझे आरंभ खाली शुणा है प्रथम श्रेणी पिलार काम द्वितीय श्रेणी रे शुणी शुणिकी मन रख तृतीय श्रेणी रे मन रखिकी चिंता कर कौन कहगला कहीं कहगला किपरि कहगला जहाँ कहगला ताहा सत्य ना ताहा असत्य कौ शास्त्र कौ पुराण कौ स्थान रे किपरि लिखिछि तन्मध्यरु मन मध्यरे प्रश्न उठिले से प्रश्न गुरु गुरुजन पंडित ब्राह्मण साधु संत को पचारि तार समाधान नब तापरे जेतिकी बुझिबो सेतिकी को आग जीवन कार्य लगेब 12 वर्ष भागवत शुणिथिबा माँ माने बापा माने भाई माने बुढ़ा माने टोका माने गुंडुरी छुआ माने देखी पिता माता को साक्षात ब्रह्म स्वरूप जानी तम भितर कौ माने सकाळे मुंडिया मारुछ टिके हाथ टेकिल संग संग एगुरा की कथा गोटे सभा भितर लज्जित करछनी हम अरे मिछे रहू भी हाथ टेकी दियो मु तम घर को जाउची किंतु काहा भितर साहस नाही पिता माता को शिवंत देवता भाबी हैं 3 पुओ 3 बोहू बुढ़ा घर को आणला बुढ़ी मन भारी खुश 3टा पुओ बोहू कम कथा किछि दिन पुओ बोहू बढ़िया करी खाया पिया को देले बुढ़ीटा छटकिना मरिगला बुढ़ा भाबिला बुढ़ा काल को कौन करी संपत्ति बाड़ी गुरा को 3 भाग करी बांटी देला जेबे ठारू सब बांटी देला बड़ बोहू कहला बापा आपणकर काश बेमारी होची दलकाई एमिति काश राति काशुचंती आपण तो जानिचंती मु गोरु गुहाळ टू बासन कुसन जाय सब करूची मु चमकी गिरी राति उठी पडुची आपण आ से घरे सोइबे नै आपण दांड पिंडारे मु मसारी टांगी देउ छे सुअत बुढ़ार ट्रांसफर हो गला दांड पिंडा तापरे मझिया बो कहला भल मंद गिरी केते खाइबे बापा आउ कोन से पेट सहुची हां आपण अजथारे छेरी होचंती ए सहजिया जिनिस खान बुढ़ार सब खाइबा पे चूड़ा फुड़ा खाली बुढ़ा काम चढ़ा अरे फैन फैन टिके दियो रे ठीक केमिति सोईबी सान बो कहला सुन बापा बेसी फैन देले तमर आस्थमा बढ़ी जाउची सौ सौ ही पेली होउछ ए हाथ पंखाटा रखिदा गरम हेले मझिरे मझिरे बुलेई दउतो दांड पिंडारे खट ऊपर कंथा गोटाए तकिया गोटाए हाथ पंखा धरिकी मशारी टांगी बुढ़ा चूड़ा गंडा गंडा खाई सेठी पेली हेला दिने तो सांग आइला देखिला कहला रे सांग एठी कौन ना कौन करी जो दिन संपत्ति बांटी देली एठी कहला हौ काली ठौ तो अवस्था बदली जीव घर को पळेला गोटे बड़ टाटा एसी तादर गोटे सिंधुक नदा आइछि तापर दिन सकाळु आसी लगेई देला 4टा खंडे मूल्या आइचंती दांत कामुडी की सिंधुक को टेकी टेकी करी नेले ये तो आरंभ कर देला से बुढ़ा ऊपर गाड़ी गलो जो तू सांग बड़ बुझिलु तोर एमितिया व्यवहार मु जान नथिली अरे तू को टोका बेले भाउजू को नहीं गिरी तीर्थ करी जाइतलु चोर पसिए बेली सिंधुकटा नहीं मो घरे रखी आइतलु ए बाप तोर ता भीतर कोन अछि न आज मो पिला भी बड़ हेले तो पिला को सिना बातला करनु मोर तो बातला करने टोका टोकलिया पिला आज भलो मंद कर देबे कोन होइबो अरे जहा संपत्ति जहार तो जिनिस पत्र मु काई घर रखी ए बापा तू तो जिनस ने कहि कि 4टा मूल्या दांत कामुडी सिंधुक को टेकी नै अगणा रे तोई देले 3 बहु जाक अनै जंती बुढ़ार आउ एते माल थेला संगे संगे बड़ बड़ घर को खाली करी एसी फेसी लगे बापा सेठी मशा होते तेमे केमिति राति रे सेठी सोच सान बहु संगे संगे पूरी
ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫାଳ ବୁଟ ଆଳୁ ସରୁ କଖାରୁ ପକେଇ ତରକାରୀ। ବାପା ତମ ପାଟିକି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଖା। ସାନ ବୋହୂ କହିଲା ଆରେ ହେ ଇଏ ରୁମ ରେ ଶୋଇଲା, ସିଏ ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ନିଜେ ଯାଇ ବସିକି ବିଛଣା କଲା, ଗୋଡ ହାତ ମୋଡି ଦେଲା। ବୁଢା ବଢିଆ ମୋଡା ଖାଇକିରି ଦିନ କେତେ ହେଲା, ବୁଢା ଶେଷ ହେଲା। ତିନି ବୋହୂ କହିଲେ ଗୋଟାଏ ଛଦାମ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦବାନି ବୁଢାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର କଣ ମାଲ ନାହିଁ, ସବୁ ସେଥିରେ ପଇଛି, ସେଠୁ କାଢ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଭରପୁର ଭୋଜି ଦବା, ଏ 14 ଖଣ୍ଡ ମଉଜାକୁ ଖୋଇବା। ତା ଜାଣିବେ ଅମୁକ ପୁଅ କଣ ନ କଲେ। ପୁଅ ମାନେ କହିଲେ ବଢିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ତାପରେ ଯାହା ବଳିବ 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ନେବା। ଦୁଲ କିନା ତାଲା ପିଟି ଦେଲା ବେଳକୁ ଏଡିକି ଏଡିକି ଢେଲା ସିନ୍ଧୁକରେ ଅଛି। ତା ମାନେ ଆମ ମନ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଠାରେ କୋଉଠେଇ ନା, ତୁ ଦଉଥିବୁ ମୁଁ ନଉଥିବି, ତ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଚାହୁଁଥିବି। ଯୋଉଦିନ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ନ ଦବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସା ନାଇଁ କି? କଣ ଲାଭ ନହେଲେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ଭାଗବତ କରି। ଘର ଭିତରେ ପରିବାରରେ ଆମ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମ ସାଧନା, ଏ ମୋର ପିଲାମାନେ କିଏ କରିଛି ନ କରିଛି କାଲିଠୁ କର। ହୁଏତ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବ, ଭାଇ ପୁଅଟା ଆସି କଣ ଏଠି କଲାଣି, ଆରେ କଣ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ନା କଣ, ଶୁକି ଗଳି ପଡିଛି, ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ପଡିଯାଇଛି, ଏହା ଭାବି ପାରନ୍ତି। ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବ, ପାଠ ପଢୁଥାଅ, ଚାକିରି କରିଥାଅ, ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାଅ, କେହି ତମକୁ ହଟେଇ ପାରିବେନି, ହଟେଇ ପାରିବେନି। ଘରୁ ଗଲାବେଳେ କହିକି ଯିବ, ବାପା ଯାଉଛି, ବୋଉ ଯାଉଛି, ପ୍ରଣାମ କରିଯିବ। ବିଜୟ ତମର ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଜୀବନରେ ତମଠାରୁ ଭଲ ପିଲା ଆଉ କେହି ହେବେନି। ଏ ମୋର ପିଲାମାନେ, ଛୁଆ ଝିଅ, ଛୁଆ ପୁଅ ମାନେ ଯିଏ ଅଛ, ଯିଏ ବୁଢା ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି, ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଗଲେଣି, ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ କର। ନହେଲେ ଖାଲି ଶୁଣିକିରି ଏକାନୁ ସେକାନ ବାହାର କରିଦବ। ଆଉ ଆମରି ଭଳି କେତୁଟା ଟେପ ରେକର୍ଡକୁ ଆଣିକିରି, ଟେପ ରେକର୍ଡ ଆମେ କଣ, ଯଦି ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ଟେପ ରେକର୍ଡ ଯାହା ଆମେ ସେଇଆ ଚିପି ଦେଲେ ବାଜୁଛୁ, ବନ୍ଦ କହିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଥରେ ଖାଲି ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲ, ଥରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଭାଗବତ ସଭା ହଉଛି, ସେଇ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ସେ ଯାଉଛି। ଭାଗବତକାର ଭାଗବତ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତମ୍ ସତ୍ୟପରମ୍ ତ୍ରିସତ୍ୟମ୍, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ। ସତ୍ୟସ୍ୟ ଯୋନି ନିହିତ ସତ୍ये, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ପରେ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ହିଁ ସତ୍ୟର ବ୍ରତରେ ବ୍ରତୀ, ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ସତ୍ୟର ଗର୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି, ଯାହା ଭାବିଲେ ଭବୁତରି। ଚୋର ଶୁଣିଲା, କହିଲା ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନ, ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି, ନାରୀ କରୁଛି, ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ସତ କହିବି। ଯାଇ ଯାଇ ରଜାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହାବୁଡି ଗଲା। କଟୁଆଳ ଜଗିଛି, ଖଡକିନା ଜଗିଦେଲା ବାଟ, କିଏ ରେ? ନା ମୁଁ ଚୋର। କଟୁଆଳ ଟେରେଇକି ଚାହିଁଲା, କହିଲା ହେରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ପାଗୁଲଟା, ଚୋର କଣ ଏମିତି କହେ ମୁଁ ଚୋର? ସତ କହ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଚୋର। କୁଆଡେ ଆଇଛୁ? ନା ରଜା ଘରୁ ଚୋରି କରିବି। କଟୁଆଳ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ଗଲା ରଜା ଘର ଭିତରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବଢିଆ ମାର୍କାରେ ଚୋରି କଲା, ଗଣ୍ଠିଲି ଗଲା, ମୁଣ୍ଡେଇକି ଘରକୁ ଗଲା। ସକାଳୁ ରଜା ଉଠିଲେ, ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ। କଟୁଆଳ ଆଜ୍ଞା କିଏ ପଶିଥିଲା? କହିଲା ଆଜ୍ଞା କେହି ପଶିନାହାନ୍ତି ତ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗିଛି। ନା ଜଗିଛ, ଚୋରି କେମିତି ହେଲା? କଟୁଆଳ ମନେ ପକେଇଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇଥିଲା ରାତି ଅଧରେ, ମୁଁ ତା ପଚାରିଲି ତୁ କିଏ ରେ? କହିଲା ମୁଁ ଚୋର। ନା ତାକୁ ଖୋଜ। ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡରେ ବଇଛି ଗଣ୍ଠିଲି ଧରିକି। କହିଲା ରେ ଏଗୁଡା କଣ? ନା ରଜା ଘରୁ ଚୋରି କରିଛି। ତାକୁ ଧରି ନେଲେ ରଜା ପାଖକୁ। କହିଲେ ତମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଚୋର। ତମେ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଘରେ ପଶିଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ପଶିଥିଲି। ସବୁ ଚୋରି କରିଛ? ନା ହଁ ଚୋରି କରିଛି। ନା କଣ ଚୋର ହେଇକିରି ଏମିତି ସବୁ ମାନି ଯାଉଛ? ତମର କଣ ମରଣକୁ, ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ଭୟ ନାହିଁ? କହିଲା ଭୟ କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ଯାହା କରିଛି ସତ କହୁଛି, ଯାହା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ ନେବି।
ଆଚ୍ଛା ଚୋର ମତେ ସତ କରି କହିବ ତମେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଆମ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ହଉଥିଲେ, ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା ସତ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଏତେ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଏତେ ଗୁଡିଏ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରିବି, ଜୀବନରେ ମିଛ ଆଉ ଆଜିଠୁ କହିବିନି, ସତ ହିଁ କେବଳ କହିବି। ଆଉ ସତ କହିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଧରା ପଡିଛି, ଯଦି ସତ କହି ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବ କଟିଯାଉ। ରଜା କହିଲେ ରେ ତାକୁ କାଲିଠୁ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର କରିଦିଅ। ସେ ରଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା? ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯିଏ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚଳୁଛି ତାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, କାଲି ହଉଛି ଅଁଳା ନବମୀ, ସାନପଦର ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କରିବା କାଲି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସତ କହିକିରି ଚଳିବା। ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ? ହଉ ଯାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସତ କହିକି ଚଳି ହେଲା, ତା ପରଦିନ ତା ପରଦିନ ତା ପରଦିନ ସତ କହି ଚଳିବା କିନ୍ତୁ ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ହଁ, କାରଣ ଆମ ପେଟରେ ପେଟେ ନେଖେ ମିଛ। ପଥେ ଯଦି ସତ କହିଲେ ନାଇଁ କି ଦୁଲୁଭୁସୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ଛାଡିକି ଯାଉନି। କଥା ହେଲା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶୋକଦେବ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣଉଥିଲେ, ସେପଟେ ସୌନକ ଆଦି ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୂତ ଥିଲେ, ସେ ସୂତ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ 2 ଜଣ। ଜଣେ ପ୍ରଥମ ସୂତ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଲୋମହର୍ଷଣ। ଲୋମହର୍ଷଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣଉଥିଲେ। ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତୀର୍ଥାଟନରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସବୁ ମୁନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଠିଆ ହେଲେ, ସୂତ ଲୋମହର୍ଷଣ ସେ ଠିଆ ହେଲେ ନାହିଁ। ବଳରାମ ରାଗିଲେ, ଭାବିଲେ ମତେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ତୃଣ ନେଲେ, ତାକୁ ଫୁଙ୍କ କରି ଗୋଟେ ଖଡଗ କଲେ, ଲୋମହର୍ଷଣଙ୍କ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଗା କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ, ଦୁଃଖ କଲେ ଯେ ଭାଗବତ କଥା ଆପଣ ଅଧା କରିଦେଲେ,